सत श्री अकाल दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के प्राइम टाइम दे विच सुनांगे पंजाब, भारत ते दुनिया भर दीयां खबरां। मैं हरशरण कौर। सब तो पहला तुहानूं दस दईए CBSE बोर्ड दीयां 10वीं ते 12वीं जमात दीयां प्रीखियावां दी अज डेट शीट जिहड़ी जारी होनी सी ओह हुण 18 मई नूं जारी होएगी। मनुखी स्रोत विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने ट्वीट करके जानकारी दित्ती है। पहला यह जानकारी आई सी कि अज 5 वजे तुसीं CBSE बोर्ड की वैबसाइट चैक कर सकते हो। सारे विद्यार्थियों को कहा गया सी कि 10वीं ते 12वीं दीयां जिहड़ियां रहिंदियां प्रीखियावां ने उन्हां दी डेट शीट जारी होएगी, पर हुण 18 मई यानी कि परसों नूं जारी होएगी। ते जिहड़ियां प्रीखियावां ने 10वीं ते 12वीं दीयां पेंडिंग प्रीखियावां ने वो 1 जुलाई तो 15 जुलाई दे विचकार लईआं जाणगीਆਂ। मजदूरां दी गल कर लईए जिन्हां दा लहू डुलना जारी है, कदे रेल दीयां पटड़ियां दे उत्ते अते कदे सड़कां दे उत्ते। उत्तर प्रदेश के औरैया दे विच मजदूरां नूं लैके जा रहे ट्रक की दूजे ट्रक दे नाल टक्कर हुई ते 24 कामिਆਂ ਦੀ मौत हो गई। हादसा सवेरे तड़के 3:30 वजे वापरिया। ये सारे मजदूर राजस्थान तो आ रहे सीगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रगट किया है। उस दुख दे विच ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के औरैया विच सड़क हादसा बहुत दुख देने वाला है। सरकार राहत कार्यां विच रुझी हुई है। मैं इस हादसे विच मारे गए लोगों के परिवारां प्रति सोग प्रगट करदा ते नाल ही जख्मियां दे जल्दी तो जल्दी सेहतमंद होण दी अरदास करदा। पर कोई भी पैकेज जिहड़ा इन्हां मजदूरां दे लई कुछ भी ऐलान जिहड़ा प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ नहीं किया गया। गोवर्धन दे विच बुरी तरह जख्मी ने जिहड़े मजदूर ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਕ ਛਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ UP ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ? ਕੋਲਾ, ਮਿਨਰਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, 에ਅਰਪੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, MRO, ਪਾਵਰ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, स्पेस, एटॉमिक सैक्टर। सो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दसिया कि सीधे बैंक ट्रांसफर, कोला खेतर, सिंचाई खेतर, इन्हां दे बारे भी असी ऐलान करांगे। कोला खेतर कहा कि सरकार दे अधीन रहा हैगा हुण तक, हुण असी इसदी हद वधा रहे हां। ये सिर्फ सरकार तक सीमित ना रह के निजी हत्थां दे विच भी जावेगा। कोले दी ओपन मार्केट होएगी। इस दे लई 8 नवें ब्लॉक उपलब्ध करवाए जाणगे। योग्यता दी कोई शर्त नहीं है। इस दे नाल गल कर लैंदे हां रखिया खेतर दी, यानी कि डिफेंस दी, फौजां दी गल कर लैंदे हां जिथे FDI 49% तो वधा के 74% कर दित्ती गई है। असीं हुण इस नतीजे ते पहुंचे हां कि हथियारां ते प्लेटफार्मां दी एक सूची बनावांगे जिस नूं बरामद दी इजाजत नहीं दित्ती जाएगी। हर साल इस सूची विच वाधा कीता जाएगा। मिलिटरी अफेयर्स विभाग नाल सलाह मशवरा करन तो बाद ही असीं इह फैसला लिया हैगा। इह केंद्रीय वित्त मंत्री ने दस्सिया। इस सूची विचलियां चीज़ां हुण सिर्फ भारत तो खरीदियां जाणगीਆਂ, यानी कि सेना दे लई जिहड़े हथियार ने ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ FDI ਹੈ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 500 ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੌਕਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਖਣਿਜ सूचकांक भी बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अज जो 4 बजे इन्हां दी हर रोज़ प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है जिहदे विच डिटेल्स दिंदे ने कि मोदी वल्लों ऐलानिया होया पैसा कित्थे कित्थे खर्च होवेगा। पर हुण तक जिहड़ा सुण पा रहे हां, कल तक यही सुणन नूं मिल रहा सी कि असीं इन्ने हज़ार करोड़ इत्थे लगा चुके हां, पर यह सुणन नूं नहीं मिल रहा सी कि असीं इत्थे लगावांगे। वो जिहड़ा है बहुत घट सुणन नूं मिलिया है।
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਗਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 42 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 2 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1932 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 34 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 508 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 59 ਸੀਗੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 11 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2752 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,940 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਤੇ 3,970 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,000 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,152 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 29,100। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,108 ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,931 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 45
40,63,458 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ 3,08,165 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,49,275 ਹੈ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਈ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਫॉर ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਟਰੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ IAL ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਐਮਟੈਕ ਰੇਲ ਕਾਰ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, HR ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਐਮਟੈਕ ਰੇਲ ਕਾਰ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਬਰ ਘਨੌਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਥਲੀ ਖੁਰਦ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਘਨੌਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਘਨੌਲੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਤੋਂ 20,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਣੇ 2 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਟੋਜ਼ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਸੋਨੂ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਕੂਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 43 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਹਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 35 ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਕਰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 438 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 9333 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ। 17 ਮਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 4 ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਆਈਸੀਯੂਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਖੋਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੱਸਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BS ਯੇਦਿਯੂਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਅੱਜ 16 ਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਪ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹੋੜ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ 465 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 27,635 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਡਾਰਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 6 ਰੇਸਿਸ ਮਕੈਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 159 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। WHO ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। WHO ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚੀਨ ਦੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ WHO ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। WHO ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ WHO ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। WHO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ WHO ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ WHO ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ WHO ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੀਨ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ WHO ਨੂੰ ਚੀਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ WHO ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ $40 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ WHO ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ WHO ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। WHO ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੇਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਖਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਮਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਬੁੰਡੇਸਲੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 300 ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। CNN ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 80% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 400 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਫੋਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, MLAs ਨੂੰ, MPs ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਝਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 17 ਮਈ 1746 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।